السلام علیکم، محمد کامران خان۔ آج کا ویڈیو ہے محمد علی مرزا صاحب کا۔ ویڈیو کا ٹاپک ہے گوشت پاک کی کرامت۔ چلیے ویڈیو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ لطیفہ عرض کیا حضرت سیدنا عمرو بزاز رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ایک بار جمعۃ المبارک کے روز میں حضور غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم کے ساتھ جامع مسجد کی طرف جا رہا تھا۔ میرے دل میں خیال آیا کہ حیرت ہے، جب بھی میں مرشد کے ساتھ جمعہ کو مسجد کی طرف آتا ہوں تو سلام و مصافحہ کرنے والوں کی بھیڑ بھاڑ کے سبب گزرنا مشکل ہو جاتا ہے، مگر آج کوئی نظر تک اٹھا کر نہیں دیکھتا۔ میرے دل میں اس خیال کا آنا تھا کہ حضور غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم میری طرف دیکھ کر مسکرائے، اور بس پھر کیا تھا، لوگ لپک لپک کر مصافحہ کرنے کے لیے آنے لگے، کہانی دست بوسیاں شروع ہو گئیں، یہاں تک کہ میرے اور میرے پیر و مرشد کے درمیان ایک ہجوم حائل ہو گیا۔ میرے دل میں آیا کہ اس سے تو وہی حالت بہتر تھی کہ میں تنہا تھا تو قرب کے مزے تھے۔ دل میں یہ خیال آتے ہی آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے مجھ سے فرمایا، اے عمر، تم ہی تو ہجوم کے طلبگار تھے، تم جانتے نہیں کہ لوگوں کے دل میری مٹھی میں ہیں، اگر چاہوں تو اپنی طرف مائل کر لوں اور چاہوں تو دور کر دوں۔ آپ کو پتہ ہے یہ بڑی مشہور حدیث ہے بخاری اور مسلم دونوں میں، سیدنا اسامہ ابن زید سے متعلق۔ ایک جنگ کے دوران کافر سے مڑ بھیڑ کے دوران جب وہ کافر ان کی تلوار کے نیچے آیا تو اس نے کلمہ پڑھ دیا، لیکن انہوں نے پھر بھی اسے قتل کر دیا۔ بعد میں قلق تھا، نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ اس طرح لڑائی ہوئی، وہ میری تلوار کے نیچے آیا، کلمہ پڑھ دیا، پھر بھی میں نے اسے قتل کر دیا۔ تو نبی علیہ السلام فرمایا تو نے اسے کیوں قتل کیا؟ کہ یا رسول اللہ اس نے اوپر سے کلمہ پڑھا تھا ڈر کی وجہ سے، اندروں وہ کافر تھی۔ ہو سکتا ہے یہ بات ٹھیک بھی ہو، ہم بھی یہی ججمنٹ کرتے، لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا تو نے اس کا دل چیر لیا تھا؟ تو صحابہ نے تو نہیں کہا یا رسول اللہ کہ اولیاء اللہ دل کا حال جان لیتے ہیں تو ہم تو اولیاء کے امام ہیں، جی میں نے دل چیر لیا تھا۔ اور جو کہہ رہا تھا اس کو بھی پتا تھا میں کیا کہہ رہا ہوں، کہ کوئی نہیں دل چیر سکتا، صرف نبی کو وحی کی تائید حاصل ہوتی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا اسامہ تو کیا کرے گا جب قیامت والے دن وہ کلمہ پڑھتا ہوا اللہ کے حضور تیرے خلاف مقدمہ قائم کرے گا؟ اسامہ تو کیا کرے گا، اسامہ تو کیا کرے گا، اسامہ تو کیا کرے گا۔ نبی علیہ السلام یہ الفاظ ریپیٹ کرتے رہے۔ سیدنا اسامہ کہتے ہیں میری خواہش ہوئی کاش آج سے پہلے میں کافر ہوتا اور آج کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا ہوتا، کم از کم میرا یہ گناہ تو دھل جاتا۔ ہوئے ہوئے، اسامہ ابن زید عام بندہ نہیں۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام زانوں پہ ایک طرف حسن ابن علی کو بٹھاتے تھے تو دوسرے طرف اسامہ ابن زید کو، حضور کے بچوں کی مانت، پوتا حضور کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بڑے بڑے صحابہ غصے کی حالت میں نبی علیہ السلام کو اپروچ نہیں کرتے تھے تو اسامہ ابن زید سے سفارش کرواتے تھے۔ وہ جو بخاری مسلم میں حدیث ہے جب فاطمہ نامی عورت کی چوری کا مقدمہ آیا اور نبی علیہ السلام کو سفارش کی گئی، وہ بھی اسامہ کے ذریعے کی گئی تھی، لیکن حضور نے ادھر بھی لحاظ نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا تم لوگ مجھے سفارشیں کرواتے ہو، اللہ کی قسم تم سے اگلے لوگ اس لیے تباہ و برباد ہوئے، ان کے اشرافیہ کے لیے الگ قانون ہوتے تھے اور عام لوگوں کے لیے الگ۔ اللہ کی قسم اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی میں اس کے بھی ہاتھ کٹوا دیتا، مجھے اپروچ کرتے ہو تم۔ یہ ہے اسامہ ابن زید۔ اور اب ذرا مجھے بتائیں، جو کہتے ہیں جی بزرگ دلوں کے حال جان لیتے ہیں، کہتے ہیں تم جانتے نہیں کہ لوگوں کے دل میری مٹھی میں ہیں، اگر چاہوں تو اپنی طرف مائل کر لوں اور چاہوں تو دور کر دوں۔ آپ رائے ونڈ چلے جائیں، آپ ملتان شریف چلے جائیں، کسی بھی شریف جگہ پہ چلے جائیں تو مرید وہ ڈر ڈر کے بیٹھے ہوتے ہیں جی بزرگ دل کا حال جان لیتے ہیں۔ میں نے کہا نا، پرانیاں گلاں، پرانے فرقے، پرانے بزرگ، ہوں تو انہاں دی برسیاں بھی ہو چکی ہیں نا، 1000 سالہ برسیاں، جو جتنا پرانا ہے وہ اتنی برسی ہو چکی ہے۔ میں یہ چیلنج کرتا ہوں، میں اپنی میکینیکل انجینئرنگ میں سے مشین ڈیزائن کا یا
स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का एक फार्मूला मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल्स का लिख के देता हूं कागज के ऊपर, कोई दुनिया का बुजुर्ग मुझे देख के पढ़ के बता दे। हां, अगर वक्त का पैगंबर हो वो पढ़ के बता सकता है, क्योंकि उससे वही की ताईद हासिल होगी। नबी अलैहिस्सलाम को कई मौके के ऊपर आपको पता है काफिरों ने सवाल किए हैं, नबी अलैहिस्सलाम को नहीं पता था, अल्लाह ने सूरतें नाजिल करके जवाब सिखा दिए। किस्सा मूसा और खिजर सिखाया, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बायोग्राफी सिखाई, जुल्करनैन बादशाह से मुतल्लिक सिखाया सूरतुल काफ में। वो एक देवबंदी मौलाना बैठा हुआ है कोई मजहूल किस्म का, और वो अपने आप को कहता है मैं मुफ्ती आजम अमेरिका हूं। उसने मेरे जवाब में रिकॉर्ड कराया, उसने देखो कितना गुस्ताख हुआ है। वो कहता है ये तो अल्लाह के नबी के सामने भी रखो तो वो भी फार्मूला नहीं पढ़ सकते। अब आप ये कहें कि इमाम आजम आ जाए तो ये इंजीनियरिंग का फार्मूला नहीं पढ़ सकता जब तक मैं ना पढ़ाऊं, ये इंस्ट्रूमेंट नहीं इस्तेमाल कर सकते, डिवाइसेस जब तक मैं ना बताऊं, तो फिर आपका आइंस्टाइन भी आ जाए, न्यूटन भी आ जाए, आपके सारे साइंटिस्ट भी आ जाएं, तो फिर वो कुरान की आयत तो नबी के हदीस तिलावत नहीं कर सकते है? बल्कि इससे बढ़ के मैं कहूं उनकी बेअदबी को, उस नाम नियाद इंजीनियर स्कॉलर की बेअदबी पर मैं कहूं कि नबी भी आ जाएं तो नबी भी आपका फार्मूला नहीं पढ़ सकेंगे। तो खुदा न खास्ता आप नबी की ऑथेंटिसिटी को चैलेंज कर रहे हैं। आप जिस इंजीनियर फार्मूले की बात कर रहे हैं, नबी के सामने लिख के बताएं, नबी पढ़ लेगा? लानत है तेरे ऐसे अकीदे के ऊपर, कलमा पढ़ के मुसलमान हो, बेशर्म इंसान। ये मैं अपनी जात की खातिर नहीं कह रहा, ये तो हजरत उमर होते तो पहले तो इसकी वो करते ना, फिर अगली बात उससे करते हैं। नबी अलैहिस्सलाम को तू अपने बाबे बचाने के लिए यूज कर रहा है। वो इमाम हनीफा रहमहुल्लाह का वो गुनाह धुलने वाले वाक़े को डिफेंड करते हुए ये कह रहा था, नबी अलैहिस्सलाम के पीछे अल्लाह है। सूरह अल इमरान की आयत नंबर 179 है कि अल्लाह की यह शान ही नहीं है कि किसी गैर नबी को गैब पर मुत्तला करे, वो अपने पैगंबरों को गैब के ऊपर इत्तला देता है, और तुम्हारा काम है अल्लाह और उसके पैगंबरों पर ईमान लाओ, बस इस हद को क्रॉस मत करो। तो नबी अलैहिस्सलाम को अगर यह चैलेंज दिया जाए वक्त के पैगंबर को, वो पढ़ के सुना भी देगा, उसको अल्लाह आने वाहिद में सब कुछ सिखा देगा। बाबों को इसलिए मैं चैलेंज कर रहा हूं कि तुम्हारा तो कहना है कि हमारा अल्लाह से ताल्लुक है, अल्लाह को तो आती है ना इंजीनियरिंग, पढ़ के बताओ। तुम कहते हो हम दिलों के हाल जानते हैं, हमें कशफुल कुबूर होता है, वो भी कहानियां। सही मुस्लिम में हदीस है, बुखारी में भी उसका कुछ हिस्सा है। एक मिदअम नामी गुलाम था नबी अलैहिस्सलाम का, खैबर के मौके पर नामालूम तीर लगा, वो शहीद हो गया। साहबा ने कहा सीधा जन्नती है। आप फरमाया तुम जन्नती कह रहे हो, इसने तो माले गनीमत की एक चादर चुराई थी जो आग की पहना दी गई है इसके ऊपर, मैं देख रहा हूं। तो साहबा करम फौरन घरों को लौटे। अगर किसी ने कोई रस्सी का एक टुकड़ा भी ये समझ के उठाया था ना इसकी तो खैर है, वो भी लाके माले गनीमत में जमा करवाया कि ये सर वो लोग समीअना व अताअना थे, सुनने वाले और मानने वाले। तो साहबा करम को तो सामने मैयत के ऊपर आग की जो चादर नजर नहीं आई है। बुखारी मुस्लिम में हदीस है, नबी अलैहिस्सलाम गुजर रहे थे, आप रुक गए, आपका खच्चर बिदक गया, क्योंकि आप अलैहिस्सलाम उस पर बैठे हुए थे, उसकी बरकत से अल्लाह ने उसको भी दिखा दिया। वैसे ही बुखारी मुस्लिम में हदीस है कि एक मनाजिर जो है वो जिन्नों इंस के अलावा सारी मखलूकात देखती हैं। आप फरमाएं 2 कब्र वालों को अजाब हो रहा है, एक पेशाब के छींटों से नहीं बचता था, दूसरा चुगली खाता था। फिर आपने एक टहनी तोड़ के उसके 2 हिस्से करके लगाया, फरमाया जब तक ये हरी रहेंगी इनके अजाब में तखफीफ होती रहेगी, नबी अलैहिस्सलाम की मुबारक हाथों की बरकत से। तो सहाबा किराम को तो अज़ाब कब्र नजर नहीं आया। कहानियां दिल का हाल जान लेते हैं। सर अब जमाना बदल चुका है, अब हर तरफ सदा है। वीडियो मोहम्मद अली मिर्जा साहब का था, बता रहे थे कि गौस पाक का करामत। हमें तो लग रहा है गौस पाक का सब करामत कहानियाँ हैं, जिसे यकीन ना करें। यकीन करने से आपको गुमराही पैदा हो सकती है दिलों में। इससे बेहतर है कि हदीस से जानकारी लीजिए, या तो बुखारी से, बहुत से हदीस है उसमें से आप पढ़ कर चेक कर सकते हैं करामत है या नहीं। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में बताएं।